오늘 예배 오신 여러분들 환영합니다. 우리 옆에 계신 분들한테 얘기해 볼까요? 잘 오셨습니다. 환영합니다. 잘 오셨습니다. 네, 환영합니다. 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 자, 우리가 이제 성경 통독 68일째입니다. 계속해서 여러분들 한 번도 빠짐없이 통독 진행해 주시고요. 또 필요한 부분, 또 도움이 필요하신 분들 저에게 알려주세요. It has been like 28th day since we started our Bible reading project. So everyone just let's do it and let me know if you need help. Anything, just let me know. 예, 다음 주일은 부활절입니다. 이스터입니다. 이스터요. 이번 한 주간 우리가 고난 주간을 보내면서 예수님의 다시 살아나신 부활을 기억하고 기념하는 그런 한 주간이에요. 그래서 부활하신 예수님을 우리가 더 깊이 묵상하는 시간 되었으면 좋겠습니다. Next Sunday is Easter. As we look forward to Easter next week, please meditate more deeply on Jesus who suffered on the cross and was resurrected for us. 아이들 축복하는 시간 갖겠습니다. 평안을 너에게 주노라. 세상이 줄 수 없는, 세상이 알 수도 없는, 세상이 알 수도 없는 평안을 내게 주노라. 축복의 기도 같이 하겠습니다. 내가 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 아이들이 어려서부터 사무엘처럼 하나님 말씀을 잘 배우고 예수님을 사랑하고 성령과 믿음과 지혜가 충만하고 예수님 닮은 아름다운 인품을 갖추게 하소서. 영혼 육이 항상 강건하고 평생 모든 만남이 하나님의 축복이 되게 하소서. 하나님께 사랑받고 인정받고 모든 이들에게 사랑 주고 사랑받는 존귀한 사람들이 되게 하소서. 아멘. Father, we thank you for our children, and we pray, O Lord Jesus, that as you 2,000 years ago entered into Jerusalem, riding on a donkey, and many people shouted with great voices, Hosanna, Hosanna, Lord, save us. But they didn't quite understand what it was that you came for. But Lord, we pray that through Sarah Chipsanim and Grace and Karis, that our children would learn, even from an early age, just who you truly are, that they might, by the Holy Spirit, worship you in spirit and truth, and learn about your great love for them, and what it is that you accomplished in coming to Jerusalem, offering yourself as a sacrifice, taking upon yourself our sin, dying upon a cross, and then gloriously being resurrected and ascending to heaven, preparing a place for us. All of these truths, O Lord, we pray that our children would learn from a young age, and that it would be reignited within the hearts of us older folks too. As we prepare our hearts for the Passion Week coming, help us to meditate upon the truth of your word, and may we gather again next week in glorious resurrection. Lord, be with us today and receive our praise and worship in Jesus' name. 아멘. 주님, 이 아이들에게 주의 성령의 은혜를 부어 주시옵소서. 어려서부터 예수 그리스도의 그 이름으로 주님의 자녀 되어 한평생을 성령의 능력으로 살게 해 주시옵소서. 세상이 감당할 수 없는 믿음의 사람들이 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 하나님의 말씀을 배울 때에 그들 심령에 성령의 능력으로 나타나게 하여 주시옵소서. 주님, 이 아이들이 다음 주 또 부활주일을
어른들과 함께 준비하며 십자가에 달리신 예수님께서 왜 십자가에 달렸는지를 알아가는 한 주간이 되게 해 주시옵소서. 감사드리며 축복하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 박수로 축복하겠습니다. 우리를 구원하신 그 이름, 우리가 그분을 박수치며 기쁨으로 같이 찬양하겠습니다. 거룩하신 주님, 우리가 찬양했으면 좋겠어요. 그 이름 예수 그리스도. 우리가 감사할 것밖에 없는 것 같아요. 이 세상에 줄 수 없는 큰 은혜를 우리는 받았습니다. 그것을 위해서 예수님께서 이 땅에 오셨어요. Jesus came to the earth and became a human being. He crucified himself on the cross and he gave us the salvation and eternal life. 예수님께서 우리를 위해서 십자가를 못 박혀 죽으시고 그 하나님이 하늘 보좌 버리시고 이 땅에 오셔서 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. 우리를 위해서요. 우리를 구원하셨어요. 우리에게 영생을 주셨어요. 그거만큼 큰 선물이 어디 있습니까?
감사했으면 좋겠어요. 주님 감사해요. 주님밖에 없습니다. 거룩하신 하나님, 거룩하신 하나님, 주께 감사드리세. 나를 위해 이 땅에 오신 독생자 예수, 나의 마음과 뜻 주님 사랑합니다. 나를 위해 이 땅에 오신 독생자 예수, 내가 약한 내가 감추고 가난할 때 우리를 부욕해 하신 나의 주 감사. 부욕해 하신 나의 주 감사 감사. Give thanks. Give thanks. We are grateful. Give thanks to the because to save Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy. Give thanks because to save Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. 할렐루야. 우리 하나님께서 우리를 너무나 사랑하셨어요. 우리를 구원하셨어요. 감사밖에 없는 것 같습니다. 우리 주님, 그런 주님, 이 땅에 오신 주님, 고난 받으시고 부활하신 주님, 우리가 이 아름다운 찬양으로 노래하겠습니다. 깊은 절벽 수렁 가운데 주님께 갈 수 없던 우리 어둠 밤중에 하늘을 향해 주의 이름 나 부를 때 어둠을 뚫고 오신 두 사랑 나의 절망
주여 하나님, 주님이 우리의 참 소망이십니다. 이 땅에 아무 소망 없다면 우리는 주 예수 참 소망이 있습니다. 살아계신 주, 우리 주 예수님이 우리의 소망이십니다. 부활하신 주 예수 그리스도의 그 이름이 우리의 소망이십니다. 주여 찬양과 영광을 받아 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이것이 나의 간증이라, 이것이 나의 찬송이세. 나 사는 동안 끊임없이 주를 찬송하리. This is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior all day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all day long. Lord, thank you for everything you have given us. Lord, we've got many things. You gave us our lives. You gave us salvation. You gave us the eternal life. At most, you have given us your only begotten Son, Jesus Christ. 주님, 우리에게 수없이 많은 것을 주셨습니다. 생명을 주시고, 구원을 주시고, 영생을 주셨고, 무엇보다 주님의 독생자 예수 그리스도를 우리에게 주셨습니다. 그것에 감사하여 이 시간 주님 앞에 그 가진 것의 일부를 주님 앞에 올려드립니다. 주여 받아주시고 주님 영광 이름 위하여 사용하여 주시옵소서. Lord, we are offering some of them that we have been given, Lord. Use them for your glory, your name, Lord. In Jesus' name. 아멘. 우리 다 같이 일어나겠습니다. Stand up together. 예, 다 같이 일어나세요. 누가복음 23장 34절 같이 봉독하겠습니다. The first one is from Luke chapter 23:34. Father, forgive them, for they know not what they do. And then Jesus said, Truly I tell you today, you will be with me in paradise, to the thief on the cross. He looks at his mother and says, Woman, behold your son. And to John, behold your mother. Then he cries out loud, my God, why have you forsaken me? And then he cries, I thirst. And finally, he says, it is finished. Father, into your hands I commit my spirit. 아멘. 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작. 아버지, 저들을 사하여 주옵소서. 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다. 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라. 여자여 보소서, 아들이니이다. 보라 네 어머니라. 엘리 엘리 라마 사박다니, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까. 내가 목마르다. 다 이루었다. 아버지, 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다. 아멘. You may be seated. 앉아주시기 바랍니다. 자, 우리가 이렇게 지금 7개의 예수님의 말씀을 읽었습니다. 이 7개의 예수님의 말씀을 묶어서 가상칠언이라고 얘기합니다. 십자가 위에서 예수님께서 마지막으로 말씀하신 7개의 말씀, 가상칠언이라고 얘기합니다. 우리가 이제 부활절을 준비해요. 다음 주가 부활절입니다. 일주일 동안에 우리가 어떻게 준비하느냐 했을 때 이 가상칠언을 우리가 매일 묵상하면서 이 각각의 구절들에 나타난 예수님의 이유, 예수님께서 십자가에 못 박히신 이유,
7가지를 우리가 매일 묵상하면서 한 주간을 지내며 부활절을 준비했으면 좋겠어요. 우리 하는 모든 행동에는 다 이유가 있습니다. 우리가 손가락 하나 움직이는 거, 그 다음에 스텝을 하나 밟는 거, 이런 게 다 우리에게는 이유가 있어요. 전부 이유가 있습니다. 하물며 예수님께서 십자가에 못 박히신 그 이유가 왜 없겠어요? 그리고 그 이유를 찾기 위해서는요, 반드시 예수님께서 하신 말씀들, 특히 십자가 위에서 하신 이 가상칠언을 각각 들여다봐야 돼요. 아, 그래서 예수님이 십자가 못 박혀 죽으셨구나. 그런 목적이 있었구나. 그 이유가 있었구나. 그것을 깨달을 수 있는 거예요. 그러니까 누군가 얘기할 때 그 사람이 그렇게 하는 이유가 있잖아요. 그 이유를 알려면 어떻게 해야 돼요? 그 사람의 얘기를 들어보면 알잖아요. 마찬가지로 예수님의 말씀을 들어보면 그분의 의도를 알 수가 있어요. 왜 십자가 못 박혀 죽으셨을까? 단순히 우리를 구원하시기 위해서, 맞아요. 근데 그거를 7가지로 나눠서 보면요, 훨씬 구체적으로 예수님의 마음을 알 수가 있는 거예요. 자, 이 7가지를 오늘 우리가 함께 빨리 나눌 거예요. 빨리 나누고, 이 시간 안에 나누고요. 그리고 이 7개를 제가 매일 카톡으로 오늘부터 7일 동안에 하나하나, one by one 제가 올려드릴 거예요. 그래서 그걸 가지고 집중해서 그날에 예수님께서 하신 말씀을 묵상하면 되세요. 그렇게 우리가 부활절을 준비하겠습니다. 자, 첫 번째 말씀이요. 아버지, 저들을 사하여 주옵소서. 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다. Father, forgive them, for they know not what they do. 아멘. 예수님이요, 십자가에서 가장 먼저 하신 말씀으로 지금 이 말씀, 아버지요, 저들을 용서해 주세요. 저들이 자기들이 하는 일을 모릅니다. 라고 얘기하신 게 첫 번째 말씀이에요. 이 말씀을 통해서 예수님이 십자가에 못 박히신 이유를 우리가 볼 수 있는데 그것은 용서입니다. 용서예요. 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가에 못 박히신 첫 번째 이유는요, 용서예요. 이렇게 얘기하면요, 저는 그런 얘기 많이 들었어요. 아니, 평생을 죄 안 짓고 착하게 아무 죄 안 짓고 사람들한테 나쁘게 행한 것도 없고요, 누구 다치게 한 일도 없고요, 혹시라도 실수하면 다 갚아주고요, 그렇게 살았어요. 착하게 살았어요. 그런데도 제가 용서받을 게 있나요? 그런 질문 많이 하잖아요. 많이 듣잖아요. 그런데 예수님께서 십자가에서 용서하신 죄는 그런 죄가 아니에요. 그런 죄가 아닙니다. 로마서 3장 23절에 보면요, 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니, For all have sinned and fall short of the glory of God. 아멘. 정말 모든 사람이요, 어떤 죄를 갖고 있냐 하면 하나님의 영광에 이르지 못하는 죄를 갖고 있는 거예요. 좀 전에 얘기한 그런 사회 헌법이나 사회 질서를 유지하는 그런 사회법 같은 거를 어기는 거, 사람들한테 해를 끼치는 거, 그런 죄를 얘기하는 게 아니라요, 더 큰, 영적으로 더 큰 얘기예요. 이게 뭐냐면 한 차원 더 높은 이야기인데 하나님의 영광에 이르지 못하는 죄를 얘기하는 거예요. 하나님의 영광에 이르지 못하는 죄. 이게 뭘 뜻하냐면요, 사람이 자기 스스로 이 죄를, 지금 여기에서 말씀하시는 이 죄를 해결할 수가 없어요. 사람이요, 하나님의 영광에 이르지 못해요. 즉 이 말은요, 하나님만큼 의로울 수 없다는 거예요. 스스로의 힘으로는요. We cannot be righteous like God. 하나님처럼 결코 의로울 수가 없어요. 사람이니까 그런 거예요. 사람이니까. 만약에 생각해 보세요. 개미 한 마리가 야, 나는 인간만큼 훌륭해질 수 있어 하고 주장한다고 생각해 보세요. 말도 안 되는 얘기죠.
마찬가지로 우리가 하나님처럼 의로워질 수 있다. 스스로의 힘으로. 그렇게 얘기하면 그것은 말도 안 되는 얘기예요. 그러니까 사람 스스로 자기 힘으로 이 죄가 해결될 수가 없어요. 그거를 먼저 우리가 인정해야 돼요. 그러니까 모든 사람이 죄를 범하였다 이 말을 하는 거예요. 저도 옛날엔 이게 잘 들어오지가 않았어요. 평생 나는 누구한테 해를 끼친 적도 없고 착하게 살았는데 모든 사람이 죄를 범하였다고? 나는 아닌데 했어요, 저도요. 그런데 그 죄가 그게 아니에요. 하나님만큼 의롭지 못한 죄를 얘기하는 거예요. 그 죄를 해결하는 오직 한 가지 방법이 바로 뭐예요? 예수 그리스도의 십자가입니다. 오직 하나님의 방법이에요. 사람의 방법은 안 돼요. 오직 하나님의 방법으로 이 죄가 해결될 수가 있어요. 사람이 안 되면 하나님이 하셔야 되잖아요. 그게 바로 예수 십자가인 줄 믿습니다. 예수님께서 아버지 저들을 용서해 주세요. 자기들이 하는 것을 알지 못합니다. 라고 얘기를 했어요. 예수님이 그렇게 얘기하신 게요. 단순히 그 십자가 앞에서 예수님을 조롱하던 그런 유대인들한테 얘기한 게 아니에요. 저한테 얘기하는 거고 여러분한테 얘기하는 거예요. 우린 몰랐어요. 도대체 내가 무슨 죄가 있는지 하나님 앞에 뭘 잘못했는지 몰랐어요. 그냥 착하게 살면 되는 줄 알았어요. 그런데 우리가 모르는 그때에 이미 미리 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으심으로 그 죄를 해결해 주셨다는 거예요. 이게 놀라운 거예요. 이게 놀라운 거예요. 우리를 그처럼 사랑하신 줄 믿습니다. 얼마나 사랑하시면 그렇게 하겠어요? 얼마나 사랑하면 그렇게 하겠어요? 우리 옆 사람에게 얘기해 보겠습니다. 예수님은 당신을 사랑하십니다. 해보세요. Say it to each other. Jesus loves you. Jesus loves you. 그러니까요. 우리가 뭐 공로가 없어요. 내가 뭘 잘해서 뭐 엄청난 일을 해서 선행을 해서 얻은 그런 구원이 아니에요. 그런 용서가 아니에요. 우리가 아직도 몰랐을 때에 이미 예수님께서 만들어 놓으신 용서라는 사실이에요. 이번 한 주간 동안에요. 첫 번째, 예수님께서 하신 말씀, 주여 저들 용서하소서. 저들이 하는 일을 모릅니다. 이 말씀을 기억하세요. 그리고 그 말씀이 나에 대한 거라고 생각하세요. 그리고 부활절을 준비하시는 한 주간 되시기 바랍니다. 두 번째로 다 같이 읽겠습니다. 두 번째 말씀 시작. 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. Truly I tell you, today you will be with me in paradise. 아멘. 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으신 두 번째 이유는 우리에게 영생을 주시기 위함이었습니다. 우리 믿는 자들은 주님과 영원한 나라에서 살 거예요. 그 나라를 예수님은 낙원이라고 하셨어요. 낙원이요. 이 낙원은요, 아픈 일도 없어요. 걱정할 것도 없어요. 싸울 일도 없어요. 무서워할 것도 없어요. 두려울 것도 없어요. 아무 고통이 없어요. 신나고 행복하고 즐거운 일만 있어요. 우리가 서로 사랑하는 일만 있어요. 그런 낙원에 우리 다 같이 들어가야 되잖아요. 그럴 날이 어느 날 올 거예요. 그 날이 올 거라고요. 우리가 저 낙원으로 가서 함께 영원히 주님과 살, 우리 함께 모두가 더불어 주님과 살 그날이 올 거라고요. 왜요? 누구 때문에요? 예수님 때문에요. 그 십자가 고난 때문에요. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으셨기 때문에요. 그래서 우리가 얻은 게 바로 영생이에요. 영생이에요. 놀랍게도요, 예수님이 이 말씀을 하신 그 대상이 강도였어요. 사형 선고를 받고 그 사형 집행을 받고 있었던 우편에 십자가에 못 박혀 있었던 강도였어요. 그 강도가요, 평생 못된 짓, 나쁜 짓, 예수님 하나님 싫어하신 일을 다 하고 살았어요.
그리고 죽기 몇 시간 전에 회개하고 구원받았어요. 영생을 얻었어요. 놀랍지 않아요? 저는 이걸 볼 때마다요, 놀라워요. 제가 예전엔 그렇게 기도했어요. 주여, 저도 평생 이 짓 저 짓 하면서 나쁜 짓 못된 짓 다 하고 죄 짓고 다 짓고 죽기 몇 시간 전에 회개하고 예수 믿고 낙원 가면 되지 않나요? 라고 제가 생각해 본 적이 한 번 있어요. 있어요. 그런데 지금 생각해 보면요, 미리 믿고 예수 믿고 그 믿는 동안의 삶도 천국의 삶을 사는 게 얼마나 복된 일인지를 알고 나서요, 그렇게 이제 생각 안 합니다. 이 강도는요, 평생을 지옥처럼 산 거예요. 지옥처럼. 평생을 지옥처럼 하나님과 단절되어 지옥처럼 살다가 죽기 몇 시간 전에서야 참 생명을 얻었어요. 불쌍한 거죠. 다만 그 예수 그리스도의 십자가의 능력이 그 정도로 엄청난 거예요. 죽기 몇 시간 전에 그는 예수님 앞에 진심으로 회개하고 천국의 삶을 얻었어요. 네가 오늘 나와 낙원에 있으리라. 아멘, 할렐루야. 우리는 이미 그 영생을 얻은 줄 믿습니다. 이번 한 주간 동안에요, 이 말씀을 또 기억했으면 좋겠어요. 너가 오늘 나와 낙원에 있으리라. 이 말씀을 기억하면서요, 주님, 저에게 그냥 공로 없이 믿음으로 말미암아 영생을 주셔서 감사합니다. 그렇게 묵상하며 부활절을 준비하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 세 번째요, 예수님께서 세 번째, 십자가에서 세 번째 하신 말씀이 여자여 보소서 아들입니다. 보라 내 어머니라, 이렇게 얘기를 했어요. Woman, behold your son. Behold your mother. 예수님께서 그렇게 말씀하신 이유는 가족처럼 서로 사랑하라는 겁니다. 예수님 십자가, 그분이 십자가에 못 박혀 죽으신 세 번째 이유가 뭐라고요? 남남이었던 우리가요, 가족이 되어서 그리스도의 십자가 아래 한 가족 공동체가 되어 서로 사랑하라는 거예요. 서로 사랑하라는 거예요. 가족이 어떤 존재예요? 항상 좋을 수 없어요. 지지고 볶고하는 게 가족이에요. 그렇잖아요? 지지고 볶고하면서 서로 더 가까워지고 서로 신뢰감이 생기는 거예요. 제가 가만 보니까요, 사람의 인간관계가요, 이 친해지려면요, 그 사람의 단점도 보여야 되고요, 서로 못난 모습도 보여야 되고요. 가족처럼 생각 안 하려면요, 너 나이스 나 나이스 우리 요 정도만 하자 하면 가족 아닌 거죠. 서로 못난 모습도 보고, 그래도 난 당신이 좋아, 그런 못난 모습도 괜찮아 하면서 가까워지는 거예요. 그게 인간관계예요. 예수님이요, 그것을 원하셨기에 그 이유 때문에 십자가에 못 박혀 죽으신 거예요. 이 말씀은 예수님께서 요한과 마리아에게 얘기하신 거예요. 그런데 요한과 마리아는 원래 아들과 엄마 사이가 아니었어요. 그런데 그날 이후로 예수님께서 이 말씀을 하신 이후로 이 요한이요, 마리아를 모셔다가 어머니처럼 같이 섬겼다, 그렇게 전해줍니다. 이게 놀라운 거예요. 이게 사도행전 2장에 보면요, 생판 모르던 사람들끼리 가족이 된 모습이 나와요. 이렇게 나와요. 믿는 사람들이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나누어주며, And all those who believed were together and had all things in common. And they began selling their property and possessions and were sharing them with all, as anyone might have need. 예, 이게 가족의 모습이에요. 저는요, 어떤 부부들 보면요, 아이고, 어떤 아내분이 방송에 나와가지고요, 저는요, 제 남편이요, 도대체 얼마를 버는지, 통장에 얼마가 있는지 저는 몰라요. 몇 년을 사셨어요? 30년 살았어요. 네? 30년을 살았는데 남편이 돈을 얼마나 버는지, 돈을 얼마 모았는지 몰라요?
그게 무슨 부부예요? 이게 요즘 스타일이에요. 그 스타일이요. 제가 보기에는 wrong. 성경에서 남녀가 한 몸이 돼요. 이게 뭐예요? 몸만 같이 살아요? 아니요, 마음도 같이 살아요. 서로 자기 것을 하나로 뭉쳐서 나누는 거예요. 그게 하나예요. 그리고 또 이렇게 얘기합니다. 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. Day by day continuing with one mind in the temple, and breaking bread from house to house, they were taking their meals together with gladness and sincerity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. 아멘. 이게 모델이에요. 이게 우리 예수 그리스도 십자가 아래 모인 가족 공동체의 아주 모범적인 본입니다. 모델이에요. 모이는 거 좋아해요. 서로 함께 만나서 같이 밥 먹는 거 좋아해요. 음식을 먹고 그리고 거기서 끝나는 게 아니라 하나님을 같이 찬송하고 기도하고 그러다 보니 그 모습이 너무 좋으니까 안 믿던 사람들이 나도 좀 끼워줘요. 나도 거기서 같이 당신들하고 밥 먹고 싶어요. 그러니까 날마다 그 수가 더하게 되는 거예요. 이게 부흥이에요. 다른 게 부흥이 아닙니다. 예수님 때문에 그게 가능한 이유가요. 우리가 예수 믿고 구원받아 우리의 죄가 사함을 받으면 깨끗한 우리 심령 안에 성령께서 임하십니다. 그래서 이들을 이렇게 표현을 해요. 그들에게 혀처럼 갈라지는 불의 것이 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라. And there appeared to them tongues as of fire distributing themselves, and they rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit was giving them utterance. 아멘. 사람이요 자기 인간적인 생각으로 이게 안 되는 거예요. 가족처럼요 서로 하나가 돼가지고 나누고 이거 어려워요. 그런데 성령을 받으면 이게 된다고요. 성령을 받으면요. 아멘 할렐루야. 저는요 교회가요 기도 많이 하고 성령을 받아야 된다고 믿어요. 기도해야 돼요. 성령을 받아야 돼요. 그래서 내 맨정신 인간적인 생각으로 신앙생활을 하는 게 아직은 그냥 물에 발목만 담그는 거나 마찬가지입니다. 허리 이상으로 들어가야 돼요. 그리고 깊은 바다를 마음껏 헤엄치듯이 성령의 충만을 받아야 될 줄 믿습니다. 성령 충만해야 돼요. 그래야 이게 되는 거예요. 예수님 십자가 못 박히신 그 이유 서로 가족 공동체로 사랑하라. 그게 가능하게 되는 줄 믿습니다. 이번 주간 이것도 여러분들이 잊지 마시고 정말 성령으로 충만한 제가 되게 해주세요. 그래서 제가 하나님을 저의 마음과 목숨과 뜻을 다해서 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 그런 가족 공동체의 사람이 되게 해주세요 하고 기도하시길 주님의 이름으로 축원합니다. 네 번째로 예수님이 십자가에서 이렇게 말씀하셨어요. 엘리 엘리 라마 사박다니 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까. My God, why have you forsaken me? 아멘. 예수님께서 십자가에 못 박히신 네 번째 이유는 하나님께 버림받는 게 얼마나 끔찍한 일인지를 보여주시기 위함이었습니다. 하나님과 단절된 상태는 정말 우리가 상상할 수 없을 만큼 끔찍한 일이에요. 영적 사망은요, 화장실에서 우리가 보는 배설물보다 훨씬 더러운 거예요. 하나님과 분리된 게 단순히 따로 산 하나님과 내가 분리됐다? 내 마음대로 산다? 그 정도가 아니에요. 더럽고 추악한 일이에요. 하나님과 분리된 자체가요. 중세시대에 죄인들을 불에 태워 죽였어요.
화형당하는 것 얼마나 끔찍합니까? 그것보다 훨씬 끔찍하고 고통스러운 일이 하나님과 분리된 거예요. 폭탄이 터져서 전쟁터에서요. 군인들의 그 몸이 찢겨져 나가잖아요. 얼마나 끔찍해요. 그것보다 하나님과 우리가 분리된 게 더 끔찍하다는 거예요. 예수님께서 바로 그 끔찍한 고통을 십자가에서 겪으신 거예요. 그것은 마치 한 사람이 절망도 느끼고 한꺼번에 우울도 느끼고 슬픔, 비참함, 수치심까지 모두 합쳐놓은 정말로 끔찍한 고통의 상태를 얘기하는 거예요. 그냥 말로 쉽게 주여 왜 저를 버리시나이까 그렇게 그냥 설명했을 뿐, 그렇게 묘사했을 뿐, 그 마음속에 느끼는 고통이란 이 세상 그 어떤 고통과 비할 수 없는 큰 고통이었다는 거예요. 예수님께서 그런 지옥을 경험하신 이유는 바로 우리 죄 때문이었어요. 예수님은 하나님의 아들이셨어요. 죄가 없으셨어요. 순결한 어린 양과 같은 분이셨어요. 하지만 우리 죄를 십자가에서 다 지심으로 하나님 아버지로부터 철저히 버림을 받으신 겁니다. 여호와께서 그분을 그렇게 제단에 올리신 거예요. 아니요, 예전에 유대인들이 그렇게 제사를 드렸어요. 사람이 양을 데리고 성전에 들어갑니다. 그러면 그 양을요, 제사장이 검사를 해요. 흠이 있나 없나. 괜찮다 싶으면 제사장이 손을 얹고 기도해요. 그 기도의 이유는 이 동물을 갖고 온 그 사람의 죄를 이 사람에게 트랜스퍼하는 거예요. 전가시키는 겁니다. 전가. 기도하는 순간 이 사람의 죄가 이 제물로 전가돼서 칼로 목을 베요. 왜 목이냐 하면 죽기 전에 피를 다 쏟게 하려고요. 그게 하나님께서 알려주신 제사 방법이었어요. 목을 베어 피가 쏟아져 나와요. 피가 다 쏟아져 나올 때까지 기다려요. 그 제물을 번제단에 올려서 태웁니다. 그러면 이 사람의 모든 죄가 이 전가된 양으로 하여금 태워져서 하나님께 올려져요. 연기로 올려집니다. 그럼으로써 이 사람의 죄가 깨끗해진 거예요. 다시 말해서요. 하나님 앞에 우리의 죄의 결과, 대가는 죽음이에요. 철저한 죽음입니다. 그 죽음은 비참함 이상이에요. 예수님께서 그런 희생의 제물이 되셨어요. 누구 때문에요? 우리 때문에요. 우리 죄 때문에 예수님께서 희생 양이 되신 거예요. 이번 한 주간 동안 우리가 만약에 예수님께서 십자가에 죽지 않으셨다면 어떨 뻔했을까? 그 끔찍한 사망의 형벌을 우리가 다 받아야 됐을 텐데 정말 아찔하다. 그거를 묵상하시라는 거예요. 다섯 번째 예수님께서 십자가에서 하신 말씀은 내가 목마르다. I thirst. 그 말씀을 하셨어요. 예수님은 이 다섯 번째 이유로 그 십자가에 못 박히신 이유가요. 내가 너희들이 겪는 목마름 공감해. 내가 너희들이 느끼는 슬픔 공감해. 내가 너희들이 겪는 배고픔 다 알아. 내가 너희들이 겪는 외로움 다 알아. 힘들고 지칠 때, 쉬지 않아서 괴로울 때 그 지친 마음도 내가 다 알아. 예수님은 그것을 우리에게 알려주고 계셨던 거예요. 예수님께서, 영원하신 예수님께서 이 땅에 오셔서 인간의 몸을 입으신 것은 엄청난 일이었다는 거예요. 배고프고 목마르고 피곤하고 슬퍼서 울기도 했어요. 그가 사랑하셨던
나사로가 죽었을 때 예수님이 우셨어요. 우셨어요. 예수님은 무슨 하나도 우리의 아픔도 모르고 우리를 공감하지 않을 것 같이 그렇게 생각하지 마세요. 그것은 오해예요. 우리가 무슨 훌륭한 모습, 엄청나게 잘하는 모습만 보여야 예수님이 우리를 사랑해 주시고 인정해 주신다? 아니에요. 아니에요. 그거 아니에요. 예수님은 십자가에서 그 말씀을 하고 계셨던 거예요. 내가 다 알아. 힘들고 어렵지? 다 알아. 걱정하지 마. 슬픈 일 있지? 다 알아. 널 사랑해. 사랑해. 아무리 못났고 아무리 못하고 아무리 부족해도 여전히 너는 나의 사랑하는 자야. 그것을 보여주셨던 거예요. 이번 한 주간 동안 주여, 저 못났습니다. 저 이것밖에 안 됩니다. 그래도 저 사랑하시죠? 그렇게 기도하세요. 한 주간 동안. 그게 부활절을 준비하는 마음이에요. 여섯 번째, 예수님께서 십자가에서 여섯 번째로 하신 말씀은 다 이루었다 였습니다. It is finished. 예수님께서 십자가에 죽으신 여섯 번째 이유는 그분께서 다 이루신 그 일, 그 영광스러운 일에 우리가 숟가락 하나 얹으라는 거예요. 동참하라는 거예요. 너희들 뭐 대단한 일 할 필요도 없어. 내가 다 이루었어. 너희들 힘들게 할 거 없어. 내가 다 이루었어. 그냥 이름만 올려. 태초전부터 계획하신 모든 일을 하나 수천 년 동안 이루시고 드디어 십자가에서 다 이루셨어요. 인류 구원의 역사를 다 이루셨어요. 정말 다 이루셨어요. 완성하셨어요. 끝이에요. 그리고 주님은 같이 했다고 할 테니까 동참해. 우리가 동참할 일은요, 이미 완성된 일이기 때문에 하나도 어려운 게 아니에요. 마태복음 11장 30절에 이는 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라. For my yoke is easy and my burden is light. 아멘. 예수님이 우리에게 주시는 사역이나 일은요, 버든이 아니에요. 힘든 일 아닙니다. 이미 다 이루신 일이에요. 우리가 사는 것은요, 그렇기 때문에 롤러코스터를 타는 것과 같아요. 롤러코스터 어때요? 올라갔다 내려갔다 막 뒤집혔다 하면 아이고 무섭다 하지만 한편 마음으로는 어때요? 안전하지. 재밌지, 즐기자 하는 마음이 있잖아요. 마찬가지예요. 예수님 때문에 사는 우리 인생은 이미 다 준비되고 안전하게 준비해 놓은 인생을 사는 거예요. 우리는 올라타기만 하는 그런 롤러코스터 같은 인생을 사는 겁니다. 때로는 올라가기도 하고 때로는 내려가기도 해요. 때로는 기쁘기도 하지만 때로는 힘들기도 해요. 그러나 우리에게는 확신이 있어요. 안전해. 주여, 내 삶은 안전합니다. 왜냐하면 예수님 때문이에요. 전도요? 하나도 어려운 거 아니에요. 왜 전도가 어려워요? 안 믿는 사람이 안 믿을까 봐요. 그거는 하나님께 맡기면 돼요. 그냥 우리는 예수 믿으세요. 예수 믿고 구원받으세요. That's it. 그거예요. 우리가 어려운 이유가 뭐냐면 내가 말하면 당신이 꼭 믿어야 돼. 그런 압박감이 있어서 그런 거예요. 그거 아니에요. 예수님 다 이루셨어요. 이번 주간 동안 주께서 십자가에서 이루신 일들을 우리가 묵상하면서요. 주여, 저에게 어떤 영혼이든 맡겨주세요. 제가 그에게 그냥 예수 믿으세요 한마디 할 테니까요. 그렇게 마음에 준비하고 묵상하시는 한 주간 되시기 바랍니다. 마지막 일곱 번째입니다. 일곱 번째로 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. 아버지, 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다. Father, into your hands I commit my spirit. 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으신 일곱 번째 이유는
우리 영혼도 하나님 아버지께 완전히 위탁하기 원하셨기 때문입니다. 예수님은 우주보다 크신 분이었어요. 그런데 그런 예수님께서 아버지 손에 그분의 영혼을 맡기셨어요. 하물며 우리라고 이 작은 먼지만큼도 못한 우리 인생이 얼마나 위대하다고 하나님의 손에 우리를 못 맡겨요? 우리는 잘 알고 있어요. 믿음 생활이라는 것은 하나님의 크신 손에 나를 맡기는 것이구나. 그런데 이게 잘 안 돼요. 예수님처럼 잘 안 돼요. 예수님 말고 하나님 손 말고 자꾸 다른 것을 의지하게 돼요. 베드로가 그랬습니다. 그는 항상 차고 다니는 칼을 의지했어요. 예수님을 잡으러 온 사람들 중에 한 종을 칼로 그냥 귀를 그냥 베어버린 거예요. 그 베드로의 생각, 한번 베드로를 생각해 보세요. 마음에 들어가서요. 칼을 꺼내서 사람들이 감히 내 주 예수님을 잡아가려고 그래? 칼을 꺼내가지고 착 베면서 예수님께서 나의 이 모습을 보면 역시 나의 수제자 하시겠지 하면서 했겠죠. 아이고 예수님이요. 야야야 칼집에 칼 다시 넣어. 칼로 흥한 자는 칼로 망하는 거야. 그 뜻은 뭐예요? 이 세상에 너가 뭐든 의지하면 그것 때문에 너는 망하는 거야. 대신 너의 인생을 위탁할 분은 오직 하나님 아버지야. 네 인생을 크신 하나님의 손에 맡겨. 그게 살 길이야. 그것이 바로 예수님께서 십자가에서 못 박혀 죽으신 이유인 줄 믿습니다. 예수님은 손수 그분의 모습으로 그 아주 좋은 예를 보여주셨어요. 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으실 때 사람들이 비웃었습니다. 아이고 당신이 하나님 아들이라고? 아들이면 하나님의 아들이면 그 십자가에서 내려와 봐. 그 십자가 하나님 아들이면 내려와서 당신을 죽이려고 하는 사람들 다 없애볼 수 있잖아. 내려와 봐. 예수님이요? 못하셔서 못한 게 아니에요. 하나님 아버지의 뜻이 아니니까 안 한 거예요. 그분은 하나님 아버지의 뜻을 따라 내가 반드시 십자가에 죽어야만 하나님 아버지의 그 일을 완성할 수 있구나라는 것을 확신하셨기에 그분은 할 수 있었지만 하지 않으신 거예요. 사람들이 조롱했지만 상관하지 않으신 거예요. 예수님께서 이런 이야기를 하셨어요. 너는 내가 내 아버지께 구하여 지금 12군단 더 되는 천사를 보내시게 할 수 없는 줄 아느냐? 그러면 내가 어떻게 이런 일이 있으리라 한 성경을 이루리요 하시더라. Would you think that I cannot appeal to my Father, and He will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? How then will the Scriptures be fulfilled, which say that it must happen this way? 네, 예수님께서 이런 말씀하신 이유가 뭐예요? 야, 내가 못해서 못하는 줄 알아? 내가 지금 천사들에게 명해서 그 군사들을 다 보내가지고 정말 싹 쓸어버릴 수 있지만 그렇게 안 한 이유는 딱 한 가지야. 하나님의 뜻이 그게 아니니까 안 하는 거야. 그게 바로 온유예요. 온유. 성령의 9가지 열매 중에 온유라는 게 있어요. 사자가요 앞에 먹잇감이 있는데 안 먹고 있는 거, 배고픈데 안 먹고 있는 게 온유예요. 다니엘이요 사자굴에 들어갔습니다. 굶주린 사자들이 득실득실했어요. 그런데요 신기하게도 사자가 다니엘에게 아무 일도 행하지 않았어요. 이유는 한 가지. 하나님께서 그렇게 하도록 하셨기 때문이에요. 이게 온유입니다. 온유. 예수님은 천사들에게 명하여 주를 대적하는 자들을 모두 멸하실 수 있었어요. 그러나 그렇게 하지 않으셨어요. 아버지께서 원하신 것은 예수님께서 순한 어린 양처럼 십자가에서 희생당하기를 원하셨기 때문입니다. 예수님은 하나님 아버지의 뜻을
완전히 순종함으로, 그리고 그의 영혼을 하나님 아버지 손에 의탁함으로 그 결과 부활하셨습니다. 부활하신 거예요. 우리도 마찬가지예요. 그 어느 순간에도 하나님 아버지의 뜻을 구하며 그분이 원하시는 것을 결단하세요. 주여 주여 하는 자마다 천국에 들어가는 것이 아니라 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 천국에 들어가는 것입니다. 하나님 아버지를 온전히 의지하십시오. 이번 한 주간 동안 그렇게 묵상해 보세요. 하나님 아버지, 저도 예수님처럼 아버지를 의지하겠습니다. 그래서 온유한 자가 되겠습니다. 저의 영혼을 아버지 손에 부탁하며 살겠습니다. 그렇게 기도하시는 저와 여러분들 다 되시기 바랍니다. 지금까지 우리가 7가지의 예수님께서 십자가에서 마지막으로 하신 말씀을 봤습니다. 그리고 7가지 이유를 봤어요. 오늘부터 토요일까지요. 하나하나 여러분들 묵상해 주셨으면 좋겠습니다. 오늘은 아버지 저들을 사하여 주옵소서. 자기들이 하는 것을 알지 못함입니다. 용서에 관한 겁니다. 이것을 묵상하시고, 내일은 월요일입니다. 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라. 그리고 화요일 여자 엿보소서 아들이니이다 보라 네 어머니라. 가족처럼 서로 사랑하는 거죠. 수요일은 엘리 엘리 라마 사박다니 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까. 하나님께 버림받는 끔찍함을 보여주셨어요. 목요일은 내가 목마르다. 주께서 우리를 공감하십니다. 그것을 묵상하는 날이에요. 금요일은요, 다 이루었다. 영광에 참여하라는 말씀 묵상하고요. 토요일은, 마지막으로 토요일은 아버지여 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다. 하나님 손에 내 영혼을 맡겨드리며 사는 삶을 결단하는 날로 그렇게 보냄으로써 우리가 다음 주 부활절을 준비하는 한 주간으로 보내면 좋겠습니다. 다 같이 일어나겠습니다. Stand up together. 우리 이 찬양 같이 부르고요. 잠시 기도하겠습니다. 깊은 절망에 수렁 가운데 주님께 닿을 수 없던 우리 어두운 밤중에 하늘을 향해 주의 이름 나 부를 때 할렐루야 주를 찬양하여라 할렐루야 내게 자유 주셨네 죄 저주 끊으신 주께 구원이 또나 주 예수 내 산소망. 우리 7가지 말씀 기억나시는 대로 통성으로 함께 기도하겠습니다. 주여 하나님 아버지, 주여 우리를 용서해 주셔서 감사합니다. 주여 찬양합니다. 아버지 하나님, 우리에게 영생을 주셔서 감사합니다. 주님, 우리에게 참 소망이 되어주셔서 감사합니다. 우리가 이 땅을 살아가며 그 소망을 품고 성령으로 충만하여 매일 매순간 우리 자신을 주님께 주님의 손에 맡겨드리며 믿음의 삶을 살아내게 하여 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 극진하신 사랑하심과 성령님의 감호 감동하심 이 자리에 머리 숙여 주여 예수 십자가 그 복음을 사모하며 사랑합니다 고백한 모든 심령들과 각 가정 위에 지금부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘. 우리 하나님께 영광의 박수 올려드립니다. 좀 찬양.